ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. إلهي بان كو حمدنينا إنك سو قيب قليي صلاة مغرب إن جمع الله سو حاضرنا kadibna ilaahay wuxuu noo idmay inaan fadhiisano masaajidka dhexdiisa oo majliskan aan diinteena macaan isku baraarujinayno aan ka wada qayb galno. مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. النبي صلى الله عليه وسلم حديث معنيثها وحو يري مجلسك وناكسن إلهي لوغو دواanayo ilaahay ku dhaweynaya diinta ilaahay lagu baranayo aakhirada la isku baraarujinayo iyo majliska xun qaflada iyo diin la'aanta iyo macsiyada ilaahay ka dheeraynayo buu nabigu ka bixiyay masal ajiiba. misaaladana ilaahay ba soo qaata oo nabigiisa Muhammad alayhi salatu wasalaam ayaa soo qaata. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. أمثاش قرآنك ويكون بدنتها. لماذا؟ لأن بني آدم مثلك وحكو فهما سادرت يد نبينا عليه الصلاة والسلام مجالس وناكسن إله اللغو دوانا دين إله اللغو برانا مساجد أي علماء أي نغو قبنيان هذي تفسير تهي هذي حديث تهي هذي فقه تهي هذي محاضرة تهي هذي وعد تهي هذي بالرجالين يبراروجين دينات أي تهي مثالك والنبي كبحي واصد أنك عذرك مسكك حنبارسن يا عذرك مسكك إيبنا ninka cadarka miskiga udgoon iibinaya buu nabigu عليه الصلاة والسلام إما وإنad ka iibsataa إما waa inuu ku siiyaa إما waa inaad udgoon aad carfi wanaagsan iyo udug wanaagsan agtiisa aad kala noqotaa. majliska xun ee ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu caasinayo ee dadka muslimiinta lagu xamanayo ee ilaahay qeyrkii lagu weyneynayo mithaalka uu nabigeenu ka bixiyay عليه الصلاة والسلام wuxuu yiri كنافخ الكير وكان برها الطمع دبك كو أفوف بوق ويان كان برها مركو قراعة وأفوفايو دنبيلا أيا كدولا يدبكاس دنبيلا هاسي أما دركي كاقو بيان بنبي يري إما مجلس كواحد كلا سوكا عيسى رائحة حن أو قرمون أو نتنا آيات كلا سوكا عيسى ورسولك يري مركا مجلس كان صدح داب النبي كم مثالي صلى الله عليه وسلم صدنك عذر كإيبنا آية إما إن العذر كإيب ستا إما إنه عذر كقصية إما إن الأدجون عرف ونكسن أضو جركا أو كأوري أكتيس أتكسون نقطة مجالسنا وعين قاس إلا مديهم بالنبي قولي صلى الله عليه وسلم إما وين هلك مسؤوحي خير لقى شيء هذا وحكى فائدة هذا وحبك فائدة سن وموضوع لقى الله الفهم ويدنا مجلس كان فائدة أولي هي وحويان هم القوم لا يشغى بهم جليسهم kuwa kala fadhiistaan ma hooge sidaan ayakaba ugu naxariistaan ugu dambi dhaafay ilaahay malaa'ikta ku leeyahay adoonka iskala fadhiyay ee waxa meesha ka socda ee khayr aan ka warqabin la fadhiyayna la fadhigaas isagana ugu dambi dhaafay ilaahay leeyahay. jamaa saxaabada kamida ayuu nabigu ku maray meel ayakoo fadhiya markaa buu nabigu ku yiri maxaa meesha inay fadhiisiyay iyaakum wal julusa fi turuqat jidadka aad fadhiisanaysaan baan iniga digayaa. markaa bay saxaabadu yiraahdeen meel kale oo fadhiisano ku sheekaysana ma lihin markaa buu nabigu yiri hagaage meesha meel aad kaga maaramtaan haddaanad haysan dariiqa xaqiisa iska siiya buu nabigu yiri عليه الصلاة والسلام.
شريعة الإسلام هو شريعة ما يسترن ويان حتى طريقي هذا كم مارم وإذا جدتك إن فريستيد بالغلاية هي طريقة حق بلايه حق سي هذا أنا طريقة حق أنا تسين كرين طريقة إن فريستكم بنا بعد إنك مجتمعين أنت مساجد فردا يا أنت مقاعية فردا متكبدا أنت مقاعية فريسان سابدا كم يا عقول يا أوقات لو بحني أمانة طريقة الحلول صحابة النبي وحو كويل طريقة فردقي سمالات كبدلتان هدانت هيسن طريقة حق سسية ومرية طريقة حق سسية مركا سيد هذا النبي الله طريقة حق نقول يهبل نوشيك مركا أبو النبي عليه الصلاة والسلام وحو كبلابي قض البصر محارمتا قبلها يا جانبتا طريقة مريسا عندي هنا كلام أبو رسول كويل هايجن وهأورنن وزيناها للناظرين وأنا ترى هذا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مؤمنين توحل أمر طريقة مركي مريان إن عنده حفظان هذا عنده حفظ قلبك وحي كجري حفظ إيسا لأن إيشا زنا ديدو نبي يقول وضيم الشدع دكت الزنا ديدو ودقي سجع عربك الزنا دي سوى شيء كذا قعنت الزنا ديدو وطاب الشدع لقت الزنا ديدو وأصعدك أنت أو ميلود الجوارحة أي الزنا كبلا بنتا قف كنتون الزنا دي وين تكون بعين دايما شدوا والزنا هو الزنا دي أرجع برسول كويل حصاوه والزنا والزنا دي عربك دقيسه والزنا والزنا دي مقلك قابشدوا والزنا وقعنت واحد الزنا يسن وقوار ما مركب قبل أجانب كانت سكتة بتي مركب النبي يقول وكبلا بي طريقة حقيسة غض البصر عنده هنا الله أبو رسولك صلى الله عليه وسلم عندها ما الله أو ما حفظه إلا قف مؤمنا مويانا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصاره غض البصر كوحى الله كل أمري وضدك مؤمنين تعال أرجع ما إلى عليه إلا قف إيمان لمويانا كف الأدب والنبي يقول الدبات ضدك طريقة أمرينا قعنت إنها كل بنا إيش هذه كل بنا قعنت هذه كل بنا رد السلام dadku haday ku salaanaan asku salaamaan salaanta u celi walamru bil ma'ruf dadka wanaaga farabu rasuulku yiri wanahyu 'anil munkar dadka jidka maraya la kulantaan wax sharcigu inkirsan ayagoo dhaqankooga ay ka muuqatana ka reeba buu nabigu munkarka ka zuuliya suuqa magaalada Madiina nabigu kaleey salaatu wasalaam isaga oo maraya ayuu arkay inaan dhalinyaro oo reer Madiina fargal dahab u gacanta ku sidaa dadna markaa buu nabigu ka siibay dhulka ayuu ku tuuray nabigu وحوري أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده متكين ما أكسى دمبيل نار إنتو قاتو إنو قعنتي سأوغا شدو ماركو كتوري ومعنوه ومحي أمد إذا الرقى جنبه نبي يقول ذهب كإني حدان والله حرمي هوين كودنا والله حلال يب رسولك وصلي النبي صلى الله عليه وسلم تدا سوق السيب يركي فرق الذهب كا إنك ما أنت إنسان منكر أركينا مزولنا عربك ما كزولنا مي قعنت ما كزولنا مي قلبك ما كإنكرنا مي بل وحيس كان نقطة نلوشين ما أنت واسكع عادوين واسكع عادي وحني صلاة دولة قتك أو واسكع عادي دتكو أكتر هذا معصية كوشة كيستا واسكع عادي دلنا يردي سيد دونا درك أوحد دور تمهنا سيد دونا أوحرتا واسكع عادي وعادي بكلية ومجتمع عندما صدام نقدين ميال محل قبان كرا وزولني النبي صلى الله عليه وسلم منكر كمركو أركا قعنتي سو النبي ولا تجاي قعنتي سو كجسار الفرق الكي ده ندلكو كتورة مركز النبي يقولي متكين مكرا يا دمبيل نار انتو قادين وقعنتا قشبو هذا الكامركو النبي يقول سكا دقاقي أي صحابة كوي رادين يركي يرى مركو النبي يقول تجي كذب ذهب كاغا قاضي انتفع سكة لو وقف إذا سوق انتفاع ده إيبي عداد وانتصي مركز الصحابي وحيري لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن أنا قادم بدو قادني مايو ما دام النبي محمد قعنتي سويك قصيبي أقولك كل دفتي أقولك كل توري والله إن أنا قادني بوي هذا إنه قاتو وإيبيو ولعكتي سنة ومارك أنا مالك لو استعماله كحرام ما هنا ومباح وأبنا أنتهي إنه قشدون بلغ حرمي
laakiin qadarinta nabi maxamed ay qadarinayaan buu yidhi wallaahi inaanan qaadanayn buu yidhi waayo nabi maxamed baa iga tuuray maadaamuu nabi maxamed gacantiisa dhulka uu ku tuuray wallahina dib u qaadan maayo buu yidhi qadarka nabiga innakana allah ina fahamsiiyo ku saliya nabiga sal allahu alay wasalam cajiib تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة وأنت ذاك منه مطيع إلهي يا نبيك جعيل دودا ما أنت مسلمين توشيغنا يا وعرب كان كأشهادنا لكن أفعاشنا هدي الله إيغو وأفعاشنا وخلاف سنتحي كتابك إلهينا وخلاف سنتحي سنة النبينا وخلاف سنتحي مركا جعيلة أن شيغنا وجعيلة بين بينا هذا النبي محمد جعشهي وهذا دعي لحي نبي نكو جعل يحيب أضعاي قصتكو سابسن نكي جعيل كي سأل لوغا شيكين جري قيس الليلة نحمرتي نكي مركا قيس أيا جعيل كي الليلة أيو واشي درادد مركا سو دربية اسكا سيحان جري مالين مالمها كمدا وحال أركي isagoo jidaar dhudhunkanaya gidaar darbi buu dhudhunkanaya markaasaa lagu yiri war qaysow maanta waalidaadi ma waxay ku geysay darbiga inaad dhunkatid markaasuu uqabbilu dal jidaari wa dal jidaar wama wuxuu yiri jidaarkan aan dhunkanayo isaga maaha waxaan u jeedoon dhunkanaye gidaarkan gadaashiisa Layla ayaa degan oo jacaylkii Laylaan u dhunkanaya buu yiri maalin kale la arkay isagoo ay haysto dhudhunkanaya ورأينا ما أنت معاك وقول سلدي وعود أقل كل ليلة يكون جرتو كصوب حي كصوب حي محبته أج هدان إلهي جعل لها والنبي جيس أن جعل لها صلى الله عليه وسلم مجتمعين يدتكين يدلكين هذه صلاة اللي أذمو مقالة إن تول لك بابورة اللي جوجيو أو باب بصصك اللي جوجيو أو مقايدها اللي حرو أو دكانة اللي حرو أي مساجد عمر ملحيد مساجدنا إنما قادينه بل وليس سوق لها يولورن لها أنا كنا هنتكلم جمع مسجد كيبون نجبو حيه كسر درر بالورن الصلاة جمع عدم هاكو حرنا لو كان حبك صادقا لأطعته أبدي جعلكو ودبك يا هي وضع لهيد إن المحب لمن يحب مطيع نبنيكو جعل هي بوضعاي لأن يرادك بد جعل kuwa kubadda ciyaarey isku ekeysiyaan kuwa heesaha jecel kuwa fanaaniinta la yiraahdo isku ekeysiyaan kuwa siyaasadda jecel siyaasiyiinta isku ekeysiyaan kuwa nabi maxamed jecel nabi maxamed bay isku ekeysiinayaan magaalada madiina ayuu nabigu soo galay calayhi salaatu wassalaam wuxuu arkay madiina yahuudi la deganeed ansaar oo maalinta caashuro la yiraahdo soomaysa waa tobanka muharram weeyaan markaa buu nabigu ku yiri waa maxay yahuudu maalinkan ay soomayso markaasal waa maalintii ilaahay nabi muuse uu ka badbaadiyay waa maalintii nabi muuse iyo reer bani israa'iil ilaahay jalla wa ala uu badda u dilaaciyay ee dariiqa ilaahay uga jeexay badda ee laga badbaadiyay halaaga ee cadowgoogii fircoon la halaagay weeyaan nabi muuse soomay calayhi salaam annaguna waxaan u soomaynaa shukriya mahadnaq baan u soomaynaa oo waa diintayada iyo nabigeeyga baan ku dayanaynaa markaasuu nabigu saxaabadiisii ku yiri annaka uga xaqla muuse sooma caashura kal dambe haddaan gaadhana sagaalaadkan ku daray buu rasuulku yidhi yahuudda muxuu nebigu ku khilaafay caadaadkii kuma khilaafin bal wuxuu ku khilaafay cibaadaadkii buu ku khilaafay mujtamaca muslimiintana maanta caalamka meeshay doonaanba ha joogaane dhallinyaradeenna mujtamaceennu inta badan waxayna saameeyey waa reer galbeedka tobanka caashura waxay u soomayaan baa la yiri waa maalintii nabi muuse ilaahay badbaadiyay ee dariiqa looga furay badda fircoon wajeeshihuna laga halaagay markaa waa shukri bay u soomayaan markaa buu nabigu yiri annaka nabi muuse uga xaq leh waa soomaynaa caashuree sooma kal dambe haddaan gaadhana buu rasuulku yidhi sagaalaadkana waan ku darisaa yahuudda u khilaafay cibaadadii buu nabigu yahuudda ku khilaafay innagana maanta dhaqankii baan ka qaadanay tarbiyadii baan ka qaadanay tacliintii baan ka qaadanay zawaajkii baan yahuudda kaga dayanaynaa tacliintii baan kaga dayanaynaa dhar xidhashadii baan kaga dayanaynaa
marka saxaabigii dahabkii nabigu uu ka tuuray inuu qaato uu iska diiday limaada waxuu garanayaa nabi maxamed qadarkiisa sallallahu alayhi wasallam wajiilkaasi qarn al-awwal waxa lagu gaari kareen bay kamid tahay arimahaasi inay gartaan nabi maxamed qadarkiisa alayhi salatu wasalaam maalin maalmaha kamid uu nabigu ku yiri nin ansaariye buu ka yiri inantaada ii guuri aniga markaasuu yiri ninkii ansaarigi ni'amma wa qurratu aynin buu oo nabi allah adiga ayaa ku heli kara buu adiga ayaa ku heli kara markaa buu nabigu anigu mar rabiye waxaan u rabaa julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiino dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaan dabeecadiisa oo dabeecad waxa lagu yaqaan xoogaha akhlaaq xumo ah dadka ayuu la kaftami jiray xataa haweenku la kaftami jiray markaas dadka reer madiino dhan waxa isku sheegeen gabdhihiina julaybiib ha iskaga dhisina waa nin dabeecadiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo hadduu doono la kaftama marka waa nin akhlaaq xun weeyaan akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayn waa lagu sheekaysanaya madiino dhan baa ku sheekaysanaysa waa ninka nabigu leeyahay ninkii reer madiina inantaadii aniga isii markaasuu saxaabigii yidhi nabi allow adiga ma inantayda ayaaba ku heli kara haddaad adigu tidhi isii waaba nicmad ilaahay aniga isiiyo indhahayguna way ku raaxaysanayaan inanteediyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi markaasuu nabigu yidhi anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi julaybiib baan la doonayaa julaybiib markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha hooyadeed baan ka talagelinayay ii kaadi buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanayay waxaa la yidhi reer madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayay ninka gabadhaa dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu odhan jiray inantaydii way qaan gaadhee nebi allahu haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonataa waa min asunna weeyaan xabsa binta cumar markuu ninkeedii ka dhintay cumar binu khataab intuu socday ayuu cuthmaan u sheeguu ku yidhi haddaad doonta inantayda xabsa waan kuu dhisi markaasuu cusmaan yidhi waan soo fikiri isku noqday markaasuu yidhi yaa cumar waan fikirayoo waxaa ii soo baxday sanadkaa maanta inaanan guursane hay sugine walaal iga raalli ahow jazaaka allaha khayr buu ka yidhi haddana maalin kale cumar socdo abubakar buu la doontay xabsa wuxuu yidhi yaa abaabakar sidiiq haddaad doonta inantayda xabsa waan kuu dhisi waa kuu diyaar markaasuu abubakar uu ka aamusay limaada muxuu cumar inantiisa xabsa uu cuthmaan iyo cumar iyo abubakar ugu bandhigayaa ma taqaanaa curfiga beriga muslimiintu ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa inantu hadday gaadhagdaadii gabdhaha lagu guursanayey waxa u soo haasaawaya aabbaheed walaalkeed adeerkeed iyo abtigeed halka inagu aan leenahay soo eegeego waxaan idhahnaa ya aabba mid shaqeeyo uun dee ya weliba hay-adaha u shaqeeya hay-adaha ogaa hay-adaha kharash badan baryahan moogtahay laa ilaaha ila allah soo eegeega maaha adaal inantaadu inay dibadda u soo baxda maaha waqarna fii buyuutikunna inantaadu waa inay xagga dambe fadhidaa jilbaabka ugu horeeya gabadha muslimaddu ay xidhanayso waa inay guri joog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaallana markay u baahan tahay ama aabbaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeedu aabba la dhashay ama abtigeed hooye la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynaya oo soo raacaya limaada maxay u soo raacayaan maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka laga qaadaya hamoodin inan yahay muslimadii bal adigu ku ilaalinaya waa gaardagoorkaagii waa kii ku ilaalinayay adigu kaa ilaalinaya cadowgu kaa ilaalinaya tuugtuu kaa ilaalinaya dadka mujrimiintu kaa ilaalinaya fasaqadu kaa ilaalinaya sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo meel aan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda muuminadda ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay aday ku ilaalinayaan inagana maanta waxaa laga dhaadhiciyey diinta islaamku dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqalada fadhiya bay tidhi
aqalka fadhi sharaftaada aqalka inaad fadhida kuugu filan sharaf bay ku tahay guriga inaad fadhido soo doona maaha Abi Bakr Umar isaga u doono u haasawo inantiisi inanta aad dashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceeb maaha maanta inaga xageena waxa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu raga u yar u soo haasawo waxa la is oran buu isleeyahay war matu cagalu hayaa uu nagu cameynaya may Umar baa socdo Uthman u bandhigay Uthman uu jawaabay Abu Bakr buu u bandhigay Abu Bakr waa ka aamusay muddo yar kadib waxa soo doonay Xafsa radiyallahu anha Nabi Muhammad baa soo doonay alayhi salatu wasalaam dadna markaa uu nabigu guursaday markii guurkaasi uu dhamaaday ayaa maalin dambe Umar iyo Abu Bakr baa kulmay Abu Bakr baa hadalka qaato yiri yaa Umar malaha qalbiga waxbaad igu haysaa markaas uu ha aan kugu hayaa hortaabaan Uthman u bandhigay uu ii jawaabay jawaab waafi uu siiyay adigana waa ku bandhigay waa adiga aamustay haayana imaad oran mayana imaad oran markaas Abu Bakr ku yiri anigu waxaan ogaa Nabi Muhammad oo Xafsa hadal hayaan ogaa markaas sirta nabiga inaan sheegan diidana hadduu nabigu Xafsa uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallahi ana ka guursan lahaa buu kay saasa marka nabigu ku ogaaday reerkan reer Madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxa nabigu ku ogaaday baa la yiri nin kasto ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nabiga u yimaado oran jiray ya rasuulullah gabadhaydii way gaadhay daadii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa ku diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nabigu marka u weydiistay ku yiri inantiina ii dhisa markaasuu nicma wa qurratu aynin ya rasuulullah wa ni'mad isheeduna way ku qabow way ku raaxaysaniye waad heshaa markaasuu nabigu ku yiri anigu maaha waxa rabee waxaan u rabaa Julaybibna waa ninkan ii soo sheego waa la yaqaan dabiicadiisa markaasuu Julaybib ha u istaagay ninkii inanta hooyadeed ban la soo tashanaya dabaliikaadi markaasuu nabigu hay la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisii u yimiday wuxuu yiri inanteeni waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tiri markaasuu rasuulkii Ilaahay ba soo doonay markaa bay tiri ni'ama wa qurratu aynin wa qurratu ayn wallahi wa ni'mad waana ku raaxaysanayna indhahayna ku farxaye waan siinay Nabi Muhammad markaasuu nabigu naftiisa uma rabo markaa bay tiri hada ayuu rabaa markaasuu Julaybiba saasay tiri Julaybib markaasay tiri may Julaybib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waanu diinay hebel kala soo doonay waanu diinay Julaybib waa ninka taqaanid adiguna ee magaalada Madiina oo dhan lagu hadal hayay lagu ballamay inaan inanba loo dhisin war Julaybib u dhisamayna qof kale nabigu ha keeno hadalka markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tiri hooyo aniga dhageysta ma Nabi Muhammad baad amarkiisa celinaysaan bay ku tiri ma Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam oo aniga ibixiyay oo Julaybib yiri siiya miyaad amarka Nabi Muhammad celinaysaan oo diidaysaan wallahi bay tiri halka uu Nabi Muhammad raaliga uu igala noqday aniguna raali baan ka ahay ibixiya bay ku tiri markaas ay ku tiri islaantii waa run hadalkaasi orodoo nabiga u sheego ku dheh halkaad raaliga adigu baad kala noqotay inantayadii anaguna raali baan kala noqonay markaas saxaabigii baa nabiga u yimid oo nabi Allah inantii Julaybib waan siinay aro guurkii uu Julaybib u diyaar garoobayo ayaa waxa dhacday fazca waxa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayay buu markaa Julaybib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jabiyay la laayay ay baxsadeen ee meydkii dhaawacii la kala guranayo ayuu nabigu saxaabadii ku yiri war anigu nin baan tabaya war nin baan arki lahay markaas la yiri nabi Allah waa ninkee markaas Julaybib awaya markaas meydkiisa la doondoonay waxa la arkay isagoo 7 mushrikiin intuu dhulka dhigay isagana markii dambe lagu daro meeyda oo dul yaala markaa buu nabigu yiri wallahi kaas Julaybib anu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay 3 jeer ayuu nabigu hadalka ku celiyay ila anigu Julaybib anu iga mid yahay ana isagaan ka mid ahay waa maxay
sidii aan raalliga ka ahaa buu u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqayga weeyaan markaasuu nabigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu cidhiidhi weligeed ha ka gelin buu rasuulku yidhi gabadh carmala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yidhahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaane laana ducadii nabigeena ku dhacday sal alla alay wasalam marka nebiga calayhi salaatu wasalaam qadarkiisay garanayaan qiimihiisay garanayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa suuqa madiine isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nebigu yidhi awrka maad iibinaysaa haa imise inta way heshiiyeen markaabuu nebigu ku yidhi soo raac awrka lacagtiisii baan ku siinayay waa nin reer baadiyaha ma garanaya nebiga sal alla alay slam magaalada madiine wuxuu u soo galay awrka inuu iibiyo hoggaankii buu hayaa rasuulku daba socdaa markaabuu nebigu degdegay maadaamuu nebigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan horey lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyena aayar buu u socdaa maadaamuu safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa uu daba bildhaansanayaa markaabuu nebigu soo daymooda wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taaganoo awrkii ka iibinayo markaabuu nebigu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo lacag loo tirinayaba markaasuu nebigu ku yidhi war xaggee soonigii kale iibsanay ma ninkii reer baadiyaa yidhi igamaad iibsan markaabuu nebigu war waan heshiinay tama albayc qiimihiina waan ka wada hadallo waan isla afgarannay waxaad hadda iila socotay keliya inaan lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yidhi may igamaad iibsan markaabuu nebigu leey war waan kaa iibsaday muslimiintii reer madiine o dhan baa ku soo ururay waa la isku dhegaysanayaa acraabigii wuxuu leeyahay igamaad iibsan nebiguna waxa uu leeyahay war waan kaa iibsaday waan kaa gatay iyo igamaad gadan ninkii acraabiga yidhi war inaad iga iibsatay markhaati ma haysataa markaabuu nebigu dadka sidaa u eegay khusaymata ibnu thaabit nin la yidhaah oo reer madiinaha soo boodo yidhi anaa markhaatiya buu yidhi inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maaragtaane awrka inuu kaa iibsaday anaa maragga furaaya markaabuu nebigu sidaa u eegay khusayma yaa khusayma markaan ninkan kale iibsanayna meesha maad joogine seed markhaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yidhi yaa rasuula allah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu kuu keenay baan kaa rumayne ma bini aadamkan aad baan u sheegi buu yidhi ma bayciga addoonkan ina dhex maray baad been ka sheegi inaad ka iibsatay waxaan ku rumaystay tidhidda aad tidhi waan kaa iibsaday intaa baan ku sadaqay buu yidhi markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta laga bilaaba khusaymata ibnu thaabit saxaabiga la yidhaahdo maanta laga bilaabaa halka laba nin marag looga baahan yahay isaga keligii baa ku filan buu rasuulku yidhi markiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey shahaado ayuu siiyey shahaadatu khusayma tacdilu bishahaadati rajulayn laba nin halka marag looga baahan yahay khusayme keligii baa ku filan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam leanna saxaabadu waxay garanayaan nebi maxamed qadarkiisa